اللہ چاہتا تھا علی کی پہلی جنگ ہے کوئی ضرب چھپ نہ جائے. ہمارا قاسم کا ایک شعر اور میں سلام پیش کروں. اللہ آپ کو آباد رکھے. جنہیں فکروں کی حرمت کا پتہ ہے اور جنہیں پتہ ہے کہ فکروں کی منزلت کیا ہوتی ہے اور کرافٹنگ کیا ہوتی ہے، تو آپ کے درمیان میں سال میں ایک بار پڑھتا ہوں تو میں مسرور ہو جاتا ہوں، سرور میں آ جاتا ہوں. تو شہزادہ قاسم کا ایک ہی شعر، بس 2 مصرے ہیں لیکن پوری کتاب ہے فضائل کی اگر آپ سمجھ لیں. فرماتے تم میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہو کیونکہ میں پوری تیاری سے آیا. کسی نے پوچھا کیسی تیاری؟ فرماتے ہیں کتاب فتح سے والناس لکھ کے آیا ہوں. ذرا مجمع پہ ایک دفعہ کیمرہ ڈالنا میں دیکھوں کون چپ ہے. فرماتے ہیں کتاب فتح سے والناس لکھ کے آیا ہوں. میں اپنے شان پا عباس لکھ کے آیا ہوں. سب سے زیادہ دیر لگ گئی حسین کو قاسم جمع کرنے میں، سب سے زیادہ. اللہ تمہیں کوئی غم نہیں. میں نے کسی کو زحمت نہیں دی کہ بیٹھ جائیں. مولا کی قسم میں ایسا آدمی ہوں ہی. میں نے ذکر کی تہذیب سیکھی. 20-22 سال کی نوکری میں ذکر کی تہذیب سیکھی. جی بڑی میری اللہ آپ کے رزق میں اضافہ ہے. میں نے ذکر کی تہذیب سیکھی. سب سے زیادہ وقت لگ گیا 57 برس کے ضعیف کو 13 سال کا بھتیجا جمع کرنا. خدا نہ خواستہ اللہ رحم فرمائے کبھی کسی پہ مشکل وقت نہ آئے، کسی کو اطلاع مل جائے کہ بیٹے کا یا بھتیجے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، جنازہ آئے اور کوئی عضو ساتھ نہ ہو. خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے کسی بھی باپ پر یا کسی بھی ماں پر یہ وقت آئے. مجھے اس منبر کی قسم، جنازے کا گریہ بکھرا علیحدہ ہوتا ہے لیکن وہ جو عضو نہیں ہوتا، چاہے ایک انگلی ہی کیوں نہ ہو، پوری زندگی باپ اور ماں روتے رہتے ہیں. تیری تو لاش ہی مکمل نہیں آئی تھی. مقدر اس بادشاہ کا جس نے چادر میں لاش باندھ کے اٹھائی. میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا. میں بسم اللہ کرتا. غربت حسین ابن علی پہ عرش و فرش روتے ہیں، پوری کائنات روتی ہے. تو اور میں تو ویسے ہی عزادار ہیں، ہماری آنکھیں تو ویسے ہی تیار رہتی. میں کتنا پڑھ لوں گا؟ 10 منٹ، 8 منٹ، 12 منٹ. ہمیشہ یہاں جب بھی پڑھا ہے مکمل تو پڑھا ہی نہیں کبھی. آپ ماشاءاللہ اتنے عزادار لوگ ہیں، مکمل پڑھنے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی. پہلے ہی گریہ بلند ہو جاتا ہے اور ماتم کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. 10-12 منٹ پڑھ لوں گا زیادہ سے زیادہ. اس کے مصائب جس نے 2 پہر میں 71 لاش اٹھائی. نہیں، کچھ لوگ سوچ کے پڑ گئے ہیں، کچھ لوگوں کا گریہ بلند ہوا ہے. میں آنکھیں دیکھ رہا ہوں تقریباً نم ہو گئی ہیں. میں پھر پڑھ دیتا ہوں فکرہ. یہ کچھ لوگ جو سوچ رہے ہیں نا، ان کے لیے ایک فکرہ پڑھوں تاکہ ان کا ماتم بھی شامل ہو جائے. ہو سکتا ہے میں سمجھا نہیں سکا. دنیا کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں. ایمان سے بتائیے، بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی 80 سال کا ضعیف بھی بیٹھا ہوگا، کوئی 90 سال کا ضعیف بھی بیٹھا ہوگا. یہ میری جڑے ہوئے ہاتھوں سے صرف ان سے ایک گزارش ہے. میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جو 80-90 سال کے ضعیف بیٹھے ہیں. یہاں فیصل آباد میں کوئی قبرستان ہو، کتنے عرصے میں قبروں کی تعداد بڑھتی ہے؟ آپ بتائیے. میں خود بھی جانتا ہوں، میں بھی قبرستانوں میں جانے والا انسان ہوں. کبھی جنازہ ہو جائے تو قبرستان جانا پڑتا ہے. پھر ہم وہاں پہ جا کے کہتے ہیں جب پہلے آتے تھے یہ قبر نہیں تھی، یہ نہیں تھی، یہ نہیں تھی، یہ نہیں تھی. کربلا علی کے بیٹوں کا وہ قبرستان ہے جو 2 پہر میں مکمل ہوا.
मैंने पढ़ दिया फिक्रा, कोई संभाल लेगा तो संभाल लेगा, मुसल्ले पे अगर याद आया तो आपका आंसू गिरेगा। करबला अली के बेटों का वो कब्रिस्तान है जो दोपहर में भर गया था। दोपहर में 71 जनाजा। आपको तारीख इंसानियत में नहीं मिलेगा कि एक तन्हा ज़ईफ ने 71 जनाजा उठाया। क्या वो मामूली लाशें थी जो हुसैन ने उठाई? आप कहते हो शिया रोते हैं। कभी बेटा उठाया, कभी भतीजा उठाया, कभी भांजे उठाए। दुनिया का दस्तूर नहीं देखा, बाप मर जाए तो जनाजा बेटे उठाते हैं, चचा मर जाए तो भतीजे उठाते हैं, मामू मर जाए तो भांजे कांधा देते हैं। उस गरीब की गुर्बत पे कौन न रोए? जिन्होंने हुसैन को उठाना था, सारा दिन हुसैन उन्हें उठाता रहा। कभी अकबर के सीने से बर्छी निकाली, कभी कासिम के टुकड़े जमा करता रहा, कभी गाजी के बाजू उठाए, कभी 12 मील पे औन मोहम्मद के जनाजे देखे। अल्लाह तुम्हें किसी गम में न रुलाए। 71 जनाजा जिसने उठाया उसको सीन से उतारने वाला भी कोई नहीं था। मक्तल में बस शोर था, मारो इसका कोई नहीं रह गया, मारो ये गरीब हो गया है, मारो हमने इसका अब्बास मार डाला है, मारो हमने इसका अकबर मार डाला, मारो इसके बेटे नहीं रहे, मारो इसके भतीजे नहीं रहे। मैंने शाम में एक आलिम दीन से पूछा, जब इतना बहादुर था मेरा बादशाह हुसैन तो इतना जख्मी कैसे हुआ? वो फरमाने लगे, ना खुद रो ना मुझे रुला। बहादुर बहुत था, सामने से आके हमले की जरूरत किसी में ना थी, लेकिन मजबूरी बन गई थी ज़हरा के बेटे की। 71 बार मक्तल आया, 71 बार खैमे आया। जब जाते थे तो तलवार चला के फौजें हटा के मक्तल जाते थे। माफी देना सैयद जो बैठे हो, बात फरमाते हैं जब वापस आते हैं फिर हाथ लाश उठाने में मसरूफ हो जाते। फिर जिसका जैसे दिल करता वो वैसे हुसैन को मारता। हुसैन शहीद का चेहरा देखते, प्यासे शहीद को देखते। मौला आपको आबाद शाद रखे। यही हाथ है, आप मुझे देखेंगे जब मैं मातम की आवाज दूंगा। हुसैन का वास्ता है, 2 जुमले मुझे मसाइब पे पढ़ने दीजिएगा, साल की मेहनत है। मौला आप सबको सलामत रखे। हाँ, मौला की कसम साल के बाद ये दिन आना है। पता नहीं कहाँ से कोई दूर पास से सब्र करके आया होगा। आप हुसैन को रोने आए हैं, मेरा कोई कमाल नहीं है, ये आपके अंदर का दर्द है। आपको पता है ना उस गरीब का चेहलम है जिसकी चेहलम पर भी बहने साल बाद आए। हाय हाय, अल्लाह तुम्हें किसी गम में न रोड़ा जो हाथ सरों पे आ गए। बड़े खुश नसीब है वो अज़ादार तो सरों का पुरसा इस वक्त दे रहे हैं। इजाजत तो मक्तल के 2 फिक्रे पढ़ता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं है ना ज्यादा तुम सुन सकते हो। तन्हा रह गया हुसैन। मैं आके बैठा हूँ, मुझे एक भाई ने हुक्म दिया कि आपके वालिद गिरामी कोई 2-3 जुल्म पढ़ा करते थे, वो पढ़ दीजिएगा। मेरी हिम्मत जरूरत नहीं है, जो माहौल है मैं डर रहा हूँ, कैसे सुनोगे, मैं कैसे पढ़ूंगा। ये तो आपने हर आलिम दीन से सुना होगा कि हमला आखिरी जो था इमाम हुसैन का, वो इतना कोई शदीद था, इतना कोई शदीद था कि फौज 12 मील दूर नुखैला तक जा पहुंची। उमर इब्न साद रकाबों पे जोर दे के खड़ा हो गया। ये मलऊन कहता है क्यों नहीं मारते हो? जालिम कहता है उसका जलाल देख लगता है कोई नहीं बचेगा, कोई तदबीर निकाल ये तलवार रोके। मलऊन कहता है फिर एक काम करो, इसे घेर के वहां ले चलो जहां अकबर की लाश है, ये बेटे को देखेगा, उसके बाद हम हमला करेंगे। तो ना रो सके वो सर झुकाए। जालिमों ने घेरा, शबीर वहां आए जहां अकबर का जनाजा था। अकबर के जख्मी सीने पर निगाह पड़ी, अकबर